اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین، آپ کا خیر مقدم ہے یونانی ویڈیو لیکچر سیریز میں۔ انشاءاللہ آج ہم امراض مری یا ڈیسیزز آف ایسوفیگس کے بابت گفتگو کریں گے۔ اس میں جو مضمون شامل ہیں وہ ہے ایسوفیگائٹس، اچیلیسیا کارڈیا، ریفلکس اور اسوفیگائٹس، اینڈ فورتھ ڈسفیگیا فیلیور۔ آئیے ہم آگے چلتے ہیں۔ This is the stomach anatomy. This upper part is known as esophagus, and this entire part is the stomach. The topmost part is known as fundus, and this is the anterior surface. This is the body. This is the gastroepiphobic basis, and this is the pyloric canal, and this is the pyloric sphincter, and here is the LES, lower esophageous sphincter. اسی کی وجہ سے ایک مرض ہوتا ہے جس کا خاص رول ہے۔ آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ایسوفیگائٹس آپ کو ہم کئی مرتبہ وضاحت کر چکے ہیں کہ جہاں پر ITIS لفظ کے آخر میں یا سفکس کی شکل میں آئے تو اس سے مراد انفلیمیشن یا سوزش ہوتی ہے۔ تو یہ چونکہ ورم مری ہے تو مری یا ایسوفیگس کی سوزش، اس کے اسباب گرم و تیز غذا، تیزابیت، انفیکشن، علامات سینے میں جلن، نگلنے میں درد، کھانے میں تکلیف، اور یونانی وصول علاج تبرید، چونکہ سوزش ہے اس لیے کولنگ کی جائے گی، تلطیف سودنگ، آرام دینے والے اصول اپنائے جائیں گے، ادویات عرق گلاب کیونکہ یہ تبرید کے لیے بہت ہی منافع ہے، شربت بنفسا، لعاب اسبگول۔ آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ دوسرا ہے استرخاء مری۔ آپ نے مولجات فرسٹ کے فرسٹ پیپر میں استرخاء کے بابت پڑھا ہے۔ مری کے نچلے حصے کا نہ کھلنا، یہ جو نچلا حصہ ہے یہ کھلتا نہیں ہے۔ مری کے نچلے حصے کا نہ کھلنا، عضلات کی خرابی، یہاں پر ایک مسلس ہوتی ہے جس کو اور ایک والو ہوتا ہے جسے اسپنسٹر کے نام سے جانتے ہیں، اور اس کو لوور ایسوفیگیل اسپنسٹر ڈز ناٹ ریلیکس، یہ کھل نہیں پاتا، ریلیکس نہیں ہو پاتا ہے۔ جب ریلیکس نہیں ہوگا تو کھانا اوپر سے مری یا ایسوفیگس سے معدہ یا اسٹمک میں نہیں گزر پائے گا۔ اب چونکہ یہ آپ کو اسپنسٹر کھلنے اور بند ہونے کا کام اعصابی نظام پر منحصر کرتا ہے، تو یہاں پر اعصاب کی کمزوری، جو اعصاب اس کو ریلیکس اور کانٹریکٹ کرنے کے لیے ذمہ دار ہیں، وہ اعصاب ڈس فنکشنل ہو جاتے ہیں یا کمزور ان کی قوت ہو جاتی ہے۔ تو اعصاب کی کمزوری خاص اسباب ہے: عضلاتی ڈس فنکشن، نگلنے میں دشواری، کھانا واپس آنا، وزن میں کمی۔ اب اصول علاج میں چونکہ اعصاب کی کمزوری کی وجہ سے یہ مرض وجود میں آ رہا ہے، اس لیے تقویت اعصاب، تلین یعنی ملائم کیا جائے گا۔ ادویات میں اشگندھ اعصاب
या न्यूरल डिसीज के लिए असगंध सबसे जामे अद्विया है। मुख्तलिफ अद्विया का नाम और ब्रांड बदलता रहता है, लेकिन उसका ख़ास जुज़ असगंध है जो आपको आसाबी निज़ाम को दुरुस्त करने के लिए काम में आती है। रोग़न बादाम और मुलय्यन अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा मर्ज है रिफ्लक्स। आपका खाना जो आया हुआ है वो वापस चला जाएगा। खाना इस तरीके से इधर आ रहा है, अब इसके बाद ये जो है खाना ऊपर चढ़ने लगता है, इसको हम गर्ड कहते हैं, GERD, गैस्ट्रो इसोफेगियस रिफ्लक्स डिसीज। मैदा का तेजाब मरी में वापस जाता है। इस तरीके से ये वापस, ये आपका स्टमक है, ये पार्ट जो है स्टमक या मैदा को डिनोट कर रहा है, और इसकी तेजाब एसिड ये ऊपर की तरफ जाने लगता है। मैदा का तेजाब मरी में वापस आना, असबाब मैदा की कमजोरी, ज़्यादा खाना, लेटने की आदत, सीने में जलन, खट्टी डिकारें, गले में जलन। असूल इलाज इस्लाह मैदा। आप जानते हैं कि हजम हजम अरबा का नाम आपने सुना होगा। सबसे पहले मैदे में हजम मेदी, उसके बाद हजम कब्दी, लीवर में हजमा होता है। इसी के बाद अखलात का तयन होता है कि दमवी, सफरावी, बलगमी या सुदाई खिल्त बनेंगे। उसके बाद तीसरा है आपको उरूक, हाजमा उरूकी, और उसके बाद हजम खलियाती, जिसे सेलर मेटाबॉलिज्म के नाम से जानते हैं। तो ख़ास तौर से मैदा सुए मिजाज हो जाता है, इसकी इस्लाह या तादील करनी पड़ेगी। तकलील तेजाबियत, ऐसा खाना गज़ा हासिल करना जिससे तेजाब कम बने। अद्वियात कासनी, शरबत अनार, तबाशीर, सभी की सर्द और तर्द तासीर होती है। तो सोजिश हो, रिफ्लक्स हो, तेजाब को मारना हो, इसमें सभी में ये तीनों अद्वियात काम में आती हैं। आइए अब उसके बाद आगे हम चलते हैं। ये आपका है डिस्फेगिया, निगलने में दुश्वारी, खाना अंदर ही नहीं जा पाता है। असबाब सोजिश, रुकावट, असाबी मसाला, अलामात में खाना फंस जाना, दर्द के साथ निकलना, वसल में कम हो आना। वसूल इलाज, सबब का इलाज, नरम ग़िज़ा, अद्वियात में लुआबदार अद्वियात, रोगनी अशिया से परहेज। उसके बाद खुलासा, ये जो चार मर्ज पढ़े, वरम में मरी में वरम या सोजिश होती है जिससे ख़ास अलामत जलन और दर्द। इस्तिरख़ाए मरी में उज़लाती ख़राबी होती है। उसके बाद निगलने में मुश्किल होता है, यहाँ पर आसाबी निज़ाम कमज़ोर पड़ जाता है। रिफ्लेक्स, GERD, तेजाब ऊपर जाना, मैदा से मरी की तरफ, स्टमक से इसोफेगस की तरफ खाना वापस होने लगता है, लौटने लगता है। इससे हार्ट बर्न, सीने में जलन महसूस होती है। असरुल बला या डिस्फेगिया में निगलने में दुश्वारी होती है, जैसे गले में कोई कांटा फंसा हुआ हो। खाना निगलने में दुश्वारी होती है, खाना फंसता है। फी अमानिल्लाह।